Hmm? While हे काय आहे? While is a looping statement which is used to execute the statements repeatedly. Okay, so if we want to execute number of times, means repeatedly, if we want to execute that statement, we can use while looping statement. Okay, so another looping statement is there in Python, that is the for loop. So look here, what is for and how we can use for loop. So first was while and the second is for loop. Okay, so what is for loop? A for loop is used for iterating over a sequence, means we can iterate number of statements with the help of for loop. Both are having same uses, while as well as for. Okay, so where we can use this for statement, we can use it with list, tuple, dictionary, set, string, numericals. Whatever data types are available in Python, we can use that for statement with the help of data types. Okay, so we have seen integer data type, character data type, string data type, boolean data type. For that type of data also we can use this for statement. So these are another data types: list, tuple, dictionary, set, string. So we will see these data types in the next term, in the next semester. So here we let us see how we can use for statement for different data types. So what is for? For is a looping statement where we can use for loop, where we want to execute set of statements repeatedly. At that time we can use for loop. Okay, so what is this? Look here, this is the first example. One variable is taken here, fruits. Okay, so three strings are assigned to this variable. We use this one as a list of strings. Okay, so what are the contents here? First content is apple, next content is banana, and the third content is cherry. So these three strings we use here. We have enclosed this within a pair of square bracket. Okay, before this one we will see for the first only one string. Look here, this is the example for a single string. Okay, banana is a group of characters, so we have to enclose it within a pair of double quotation mark and then print x. For, what is the syntax here? First one you should write here for statement, then next one. Okay, so we have to write here for statement, then variable name. Okay, whatever variable name we are going to use, that variable name you should write here. Then another reserved word is in, and then write here any text. So we can write here character type data, numerical type data, whatever data we want to take for loop, we can write that data here. If we want to write here numerical value, we can write here numerical value. If we want to write here string value, we can write here string value. And then the number of statements, what statements you want to execute. Okay, काय काय केले बघा. For चा syntax काय आहे? First you should write for, this is the reserved word. Then you should write variable name. Okay, variable, any variable you can use here. Then in, this is the reserved word. This is the syntax of for, and then write here any type of data. Okay, here we are using character type of data, so we enclose this data within a quotation mark. आणि त्याच्यानंतर काय केले? This is your for loop. This entire statement is given as for loop. For, variable name, in, and data. Okay, then what statement we want to execute here? Print x. So how it will get executed? Look here, what would happen here? So this is the string banana. Okay, BANANA, total 6 characters are there.
this string is having total 6 characters. इथं काय होतं एक्झिक्यूट करताना, हा इंडेक्स धरला जातोय 1, then 2, then 3, 4 and 5. Okay, so total length is 6, but it starts from 0. The position of B is 0, the position of A is 1, the position of N is 2. Okay, हे समजलं how Python gives index to the string. हे पहिल्यांदा समजलं. येस, ऐकू येतंय? येस मॅम. हां, मग ह्याला पहिल्यांदा काय इंडेक्स आहे? 0. ओके, बोला मुलांनो, फक्त शांत बसू नका, मला काहीच कळत नाहीये, तुम्हाला काही समजतंय का नाही ते. हां, सो बनाना इज द वर्ड. हा बनाना वर्ड आपण काय म्हणून दिलेला आहे? इनपुट म्हणून दिलेला आहे. ओके, कुठल्या स्टेटमेंटला दिलेलं आहे? फॉर स्टेटमेंटला. फॉर काय आहे? लूप आहे. पहिलं लूप आपण कुठलं बघितलं? व्हाईल. नेक्स्ट लूप आपण काय बघतोय? फॉर. ओके, फॉरचा सिंटॅक्स काय आहे? पहिल्यांदा फॉर देतोय, त्याच्यानंतर व्हेरिएबल नेम देतोय, त्याच्यानंतर इन देतोय आणि त्याच्यानंतर वर्ड देतोय. ओके, फॉर एक्स इन बनाना. आणि त्याच्यानंतर काय दिलेलं आहे? प्रिंट एक्स. काय काय होतं इथे एक्झिक्युशन? ही जी स्ट्रिंग आहे ती काय कन्सिडर केली जाते? ॲज अ ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर. त्यामुळं पहिलं ज्यावेळेला इटरेशन इथं होईल त्यावेळेला ह्या एक्सला असाइन केलं जाते बी. ओके, सो इट विल टेक फर्स्ट कॅरेक्टर फ्रॉम दिस स्ट्रिंग. काय प्रिंट होणार इथं? प्रिंट एक्स. इट विल प्रिंट बी. ओके, बिकॉज इंडेक्स ऑफ बी इज 0. Next, again we are present in the loop. Okay, so it will continue unless and until it gets the end of string. Next character काय assign करणार त्याला? A. Okay, print x. Next x काय आहे? A. It will print A. Next n. It will print n. Next A. It will print A. Then next n. It will print n. And then last one A. Okay, so how many characters are there in the string? That will be printed with the help of printx statement. Okay, इथं जर देताना मी ॲपल दिलं, समजा फॉर एक्स इन ॲपल, इथं काय आउटपुट येणार त्याचं सांगा? एस, देताना स्ट्रिंग दिली ॲपल. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ बनाना वी एंटर हिअर ॲपल. काय होईल आउटपुटमध्ये? एस. ह्याचा इंडेक्स किती आहे? 0. ओके, ह्याचा इंडेक्स किती आहे? 1. ह्याचा इंडेक्स किती आहे? 1. सॉरी 2. ह्याचा इंडेक्स किती आहे? 3. ह्याचा इंडेक्स किती आहे? 4. सो इट विल गिव यू लाईक दिस APPLE. ओके, ॲपल. सो लेट अस सी हाऊ वी कॅन एक्झिक्यूट दिस वन. लुक हिअर. For इकडे लक्ष द्या. So this is the example. For x in banana and then print x. So when we execute this one, this program is having name as for2.py. Okay, so we will execute this for2.py. Look here how it gives s. It will print first B because this is the first index. Then it will print A. Okay, next character. Then it will print N. Next character NANA. Okay, so each and every character will be assigned to variable x. आणि ते काय देत आहे? जी स्ट्रिंग आपण दिलेली आहे त्या स्ट्रिंगची फोल्ड करते, ते स्ट्रिंग सेपरेट आउट करते ॲज अ कॅरेक्टर ॲरे, ॲज अ ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स. ओके, आता ह्याच्यामध्ये जर देताना मी स्ट्रिंग अशी दिली, सपोज लुक हिअर, इथं ॲपल दिलं मी, ॲपल. ओके, ही फाईल सेव्ह केली आणि परत एक्झिक्यूट केली. काय येणार आउटपुट ह्याचं? SAPPLE.
म्हणजे ह्या स्ट्रिंगमध्ये जेवढे कॅरेक्टर्स आहेत तेवढे सगळे इथं डिस्प्ले झाले. लक्षात आलं? एस Yes, ma'am. हां. Yes, ma'am. ओके, तर स्ट्रिंग कशी असाइन करायची विथ द हेल्प ऑफ फॉर लूप. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल हाऊ वी कॅन असाइन स्ट्रिंग in for loop and how we can print the data. So this is the example of single string. Okay, then what is the next example? If we want to print group of words, group of strings, look here. Here we are using list of fruits, apple, banana and cherry. These three are enclosed in a pair of square bracket, okay, because we are using three strings and we have to enclose it in a square bracket because we have assigned a single variable for this one. Look here, this is the variable name and this is the actual data. So when this statement get executed, look here, when we execute this one, so what would happen here? What is the first string? Apple. So it will assign to X first. So it gives you apple. Okay. Then it will take control to next string. It will print banana. Okay. Next string is banana. Then control goes to execute this one, cherry. It will print cherry. Okay. And when it comes to an end, it will take control out of the for loop. So whatever strings we have stored with the help of this, it will give you all string. Each and every string is assigned to this variable. So look here how it will get executed. Look here. So this is the data. Okay. I think this example is there. Okay. So for 3. Look here. So this is the example. Okay. Fruits are there. 3 fruits are there. Apple, banana, cherry. Each and every string is enclosed within a quotation mark and this group of data is enclosed in a pair of square bracket. So here in this example, what would happen here? Look here. For X in fruits, print X. Only we have printed the data. We will save this program for 3. When we execute this one, look here, for 3.py, it gives you apple, banana and cherry. Okay. So 2 examples are there. Look here. In the first example, we have seen only a single word. So when we use single word, ज्यावेळेला आपण सिंगल वर्ड यूज करतोय त्यावेळेला आपलं आउटपुट काय आलं? APPLE. ओके, म्हणजे प्रत्येक कॅरेक्टर ते पुटअप करते. पण ज्यावेळेला आपण ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स देतोय, ग्रुप ऑफ वर्ड्स देतोय, त्यावेळेला फॉर लूप कसं एक्झिक्यूट होतंय? तर फॉरमध्ये पहिल्यांदा पहिला वर्ड देते ॲपल, नेक्स्ट दुसरा वर्ड देते आणि नेक्स्ट तिसरा वर्ड देते. इथं आपलं आउटपुट आहे. पहिल्यांदा काय दिलं? ॲपल, त्याच्यानंतर काय दिलं? बनाना आणि त्याच्यानंतर काय दिलं? चेरी. ओके. If we change this one, look here, we will copy this one to give another. Okay, इथं दिलं, इकडे लक्ष द्या, AB, next part CD, next part DE, again next part, okay, EF, again next part TR. So many words are there. How many words are there? 1, 2, 3, 4, 5. These 5 words are assigned to the variable. Suppose the variable is name. Okay. So we have assigned 5 different words for the variable name. And when we use here for statement, इथं काय change करावं लागेल? Instead of fruits, we have to use name. Okay. काय assign होणार? पहिल्यांदा त्याला for X in name. पहिला X ला काय असाइन होणार? S AB. पहिल्यांदा आउटपुट काय येणार? AB. नेक्स्ट वी आर स्टील इन फॉर लूप. नंतर काय असाइन होणार? CD. त्याच्यानंतर D. त्याच्यानंतर EF आणि त्याच्यानंतर TR. ओके. आणि पूर्ण हे
झाल्यानंतर कंट्रोल कुठे येणार? ॲट द एंड ऑफ फॉर लूप. ओके, सो वी विल एक्झिक्यूट दिस वन. दिस इज द प्रोग्राम. We will save it with the help of this one. So for 5.py, look here what it gives. For 5. Okay, so it gives you output like this: A B C D D E E F आणि T R. Okay, हे दोन क्वेश्चन समजले. The first one, फॉरचा यूज काय सांगा मला. फॉरचा यूज काय? फॉर हे लूपिंग स्टेटमेंट आहे, व्हाईल सारखंच, फक्त व्हाईलचा सिंटॅक्स थोडासा वेगळा आहे, फॉरचा सिंटॅक्स थोडासा वेगळा आहे, पण दोन्हीचा यूज काय आहे? ज्या वेळेला आपल्याला नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एक्झिक्यूट करायचे असतात त्यावेळेला आपण काय यूज करायचं? व्हाईल आणि फॉर. फॉर यूज करताना फॉरचा सिंटॅक्स आपण काय यूज करतोय? फॉर, त्याच्यानंतर काय देतोय आपण? व्हेरिएबल नेम. दिस एक्स इज व्हेरिएबल नेम, फॉर इज द रिझर्व वर्ड. कुठलंही व्हेरिएबल नेम द्या. त्याच्यानंतर इन इज द रिझर्व वर्ड, कारण इन हा कशामध्ये आहे? फॉरच्या सिंटॅक्समध्ये आहे. आणि त्याच्यानंतर इथे काय द्यायचा? डेटा. ज्या डेटावर आपल्याला ते फॉर लूप अप्लाय करायचा आहे तो डेटा. तो डेटा म्हणजे काय असू शकतोय? सिंगल कॅरेक्टर असू शकते, ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स असू शकते, ग्रुप ऑफ वर्ड्स असू शकते, किंवा नंबर असू शकते. आता आपण फक्त कशाला बघितलं? एक वर्ड घेतलाय, त्याला फॉर स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केलं. खाली देताना काय देतोय आपण? प्रिंट एक्स. एक्सला पहिल्यांदा काय असाइन होतंय? हा वर्ड आहे ॲपल. ओके, पहिल्यांदा काय असाइन होणार? ए, त्याच्यानंतर पी, त्याच्यानंतर पी, त्याच्यानंतर एल आणि त्याच्यानंतर ई. हे फॉर लूप आपण फक्त कशासाठी वापरले? एका वर्डसाठी. ओके, एका वर्डसाठी फॉर लूप एक्झिक्यूट होताना कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर तो वर्ड डिस्प्ले होतोय. सो दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल. नेक्स्ट एक्झाम्पल काय बघितलं आपण? एस, ज्याच्यामध्ये आपण ग्रुप ऑफ वर्ड स्टोअर केलेला आहे. ह्याच्यामध्ये सिंगल वर्ड, ह्याच्यामध्ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, किती वर्ड्स दिलेले आहेत आपण ह्या एक्झाम्पलमध्ये? वी यूज्ड हिअर 3 वर्ड्स. आणि हा प्रत्येक वर्ड असल्यामुळे कशामध्ये इन्क्लूज केला आहे आपण? डबल कोटेशन मार्कमध्ये. ओके, ॲपल हा वर्ड आहे, डबल कोटेशन मार्कमध्ये घातलाय. बनाना हा वर्ड आहे, डबल कोटेशन मार्कमध्ये घातलाय. आणि चेरी. आणि हे तिन्ही वर्ड आपल्याला एका व्हेरिएबलला द्यायचे आहेत म्हणून ते त्याच्यासाठी काय वापरलेलं आहे? हा स्क्वेअर ब्रॅकेट. ओके, हा ओपनिंग आणि हा क्लोजिंग. म्हणजे हे तिन्ही वर्ड कशाला स्टोअर होणार? फ्रुट्स या व्हेरिएबलला. आणि ज्या वेळेला ते व्हेरिएबल आपण फॉरमध्ये वापरतोय त्यावेळेला ते काय करतंय? इथं व्हेरिएबल मी यूज केलं एक्स. एक्सला पहिल्यांदा काय घेते? ते ॲपल. त्यामुळं काय डिस्प्ले झालं? ॲपल. परत आपण लूपमध्येच आहोत कारण ह्या व्हेरिएबलचा एंड झालेला नाही आहे. दुसऱ्यांदा काय स्टोअर करणार? ते बनाना. परत आपण ह्याच्यामध्येच आहोत. तिसऱ्यांदा काय स्टोअर करणार? ते चेरी. ओके, त्यामुळे इथं आउटपुट काय मिळालं आपल्याला एक्सला? फर्स्ट वन इट गिव्स यू ॲपल, नेक्स्ट वन इट गिव्स यू बनाना and next it gives you cherry. Okay, so these are the outputs. Look here, apple, banana, cherry. When we used group of words, when we use single word, it gives you A, P, P, L, E. Here we used 5 words, so it gives the output like this: A, B, C, D, D, E, F and T, R for this example. Okay, एवढा पार्ट समजला? एस. ओके ओके, पुढे जाऊया. ओके, सो हे झालं एका वर्डसाठी आणि दुसरं एक्झाम्पल झालं ग्रुप ऑफ वर्डसाठी. ओके, आता न्यूमरिकल व्हॅल्यूज कशा वापरायच्या? हाऊ वी कॅन यूज न्यूमरिकल व्हॅल्यूज. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन वी कॅन यूज विथ द हेल्प ऑफ न्यूमरिकल व्हॅल्यू. ओके, काय फंक्शन आहे ते? रेंज. इकडे लक्ष द्या, केअरफुली बघा. रेंज फंक्शन कसं वापरायचं? व्हॉट इज द यूज ऑफ रेंज? द रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सिक्वेन्स ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट अँड इन्क्रीमेंट्स बाय 1.
Okay, so for x in range 6, so how it will get executed? कुठली रेंज दिलेली आहे आपण? 6 दिलेली आहे. ओके, व्हाईल मध्ये जर आपल्याला 0 to 5 नंबर प्रिंट करायचे असतील तर वी कॅन यूज व्हाईल एस एन ओ इज इक्वल टू 0, व्हाईल एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 5, print x. So same thing we can use here. For x in range 6, print x. So look here how it will get executed. रेंज दिलेला आहे आपण, फक्त ऑडिओ म्यूट करा प्लीज सगळ्यांनी. इथं रेंज दिलेली आहे रेंज 6. हा प्रोग्राम मी सेव्ह करते. एस फॉर 6.5. ओके, काय एक्झिक्यूट होईल, आउटपुट काय येते बघा. फॉर 6 आउटपुट काय आलं 0 1 2 3 4 5. हां, थोडंसं मी इथं आउटपुट चेंज करते, इनपुट चेंज करते, रेंज 10 आणि परत एकदा प्रोग्राम रन करते. व्हॅल्यूज काय आल्या 0 1 2 3 4 5 6 8 9. म्हणजे 6 रेंज जर मी दिली तर व्हॅल्यू काय येतात 0 1 2 3 4 5. आणि जर मी 10 रेंज दिली तर व्हॅल्यूज काय येतात 0 to 9 येतात. म्हणजे काय होतं एक्झॅक्ट सांगा बरं. इंडेक्स व्हॅल्यू. हां, काय होतंय, जी आपण रेंज इथं देतोय त्या रेंज पर्यंतच्या व्हॅल्यूज येतात. म्हणजे इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 अँड इट एक्सक्लूड्स द लास्ट व्हॅल्यू. ओके, इट इन्क्लूड्स व्हॅल्यू 0 बट इट एक्सक्लूड्स द लास्ट व्हॅल्यू. म्हणजे काय होते, ज्यावेळेला आपण रेंज 10 देतोय त्यावेळेला ते काय डिस्प्ले करते 0 to 9. म्हणजे 10 ही व्हॅल्यू काय करते ते एक्सक्लूड करते. ओके, ज्यावेळेला आपण 6 देतोय त्यावेळेला 6 काय करते ते एक्सक्लूड करते आणि काय देते 0 1 2 3 4 5. आता इथे देताना मी नंबर जर 4 दिला तर काय आउटपुट येईल सांगा बरं. 0 to 3. 0 to 3. ओके, हा प्रोग्राम जर मी एक्झिक्यूट केला तर काय येणार 0 to 3. म्हणजे पहिली व्हॅल्यू काय देते ते 0 आणि लास्ट व्हॅल्यू काय देते ते 3. ओके, सो वी कॅन यूज फॉर स्टेटमेंट लाईक दिस. म्हणजे ज्यावेळेला आपल्याला न्यूमरिकल व्हॅल्यू डिस्प्ले करायच्या असतात त्यावेळेला आपण काय करू शकतो 4 5 एक पॅरामीटर देऊ शकतो, तिथपर्यंतच्या व्हॅल्यू डिस्प्ले होतात. ओके, हे झालं आपण फक्त ह्या रेंजमध्ये एकच पॅरामीटर यूज केलं तर. आता समजा आपल्याला 2 पॅरामीटर यूज करायचे. आपण बघितले प्रोग्राम्स विद इन अ रेंज. व्हाईल, बाय युझिंग व्हाईल हाऊ वी कॅन प्रिंट नंबर ऑफ नंबर्स विद इन अ रेंज. ओके, आता रेंजसाठी काय आहे तर 2 व्हॅल्यूज द्यायच्या, स्टार्ट पॅरामीटर आणि एंड पॅरामीटर. ओके, लुक हिअर, स्टार्ट पॅरामीटर आणि एंड पॅरामीटर. इथं आपण चेंज करूया हा प्रोग्राम. इथं मी एकच पॅरामीटर दिलेले आहे, मी 2 पॅरामीटर देते इथं 5, 10. ओके, हा प्रोग्राम सेव्ह केला. फॉर 7.py. लक्षात घ्या रेंज वापरलेला आहे आणि 2 पॅरामीटर सेट केलेले आहेत. हा प्रोग्राम सेव्ह करून एक्झिक्यूट केला. इथे आउटपुट काय ते बघा फॉर 7. ओके, लुक हिअर काय देते हे 5 पहिली व्हॅल्यू दिलेली आहे, 10 दुसरी व्हॅल्यू दिलेली आहे. आउटपुट काय आलं 5 6 7 8 9. ओके, म्हणजे काय करतंय हे लोअर रेंज जी आहे ती इन्क्लूड करते पण अप्पर रेंज जी आहे ती एक्सक्लूड करते. म्हणजे जर 5 to 10 दिलं तर नंबर कुठून कुठपर्यंत प्रिंट झाले 5 to 9. ओके, आता इथं जर मी दिलं 10 फर्स्ट नंबर आणि दुसरा नंबर दिला 21, काय नंबर प्रिंट होणार सांगा. एस 10 to 20. 10 to 20. 20. ओके, बिकॉज लोअर रेंज इज 10 आणि अपर रेंज काय दिलेली आहे पण 20. पण अपर रेंज काय करते ते एक्सक्लूड करते म्हणजे अप टू दिस रेंज. त्यामुळे व्हॅल्यूज काय आला 10 to 20. ओके, लक्षात आलं. रेंज वापरले आपण न्यूमरिकल व्हॅल्यूसाठी
स्ट्रिंगसाठी रेंज वापरायची गरज नाही. पहिल्या क्वेश्चनमध्ये आपण काय केलं, इथं 6 मध्ये एस, ह्याच्या आधीच्या क्वेश्चनमध्ये काय केलं आपण, एकच व्हॅल्यू दिलेली आहे रेंजमध्ये फॉर 6. ओके, ह्याच्यामध्ये एकच व्हॅल्यू दिलेली आहे, त्यामुळं इनिशियल व्हॅल्यू बाय डिफॉल्ट त्यानं काय घेतली, 0, 0, 1, 2, 3. ओके, आणि ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय केलेले आहे, दोन व्हॅल्यूज दिलेले आहेत. दोन व्हॅल्यूज, दोन पॅरामीटर जर तुम्ही दिले तर काय होतंय, 10 येते. त्याच्यानंतर लास्ट व्हॅल्यू काय होती, 21. म्हणजे पहिल्यांदा एक्सला काय असाइन केले जाते, 10. त्याच्यानंतर एक्सची व्हॅल्यू ऑटोमॅटिकली इन्क्रीमेंट होती बाय 1. ओके, स्ट्रिंगमध्ये इंडेक्स इन्क्रीमेंट होतोय. आपण ज्या वेळेला व्हॅल्यूज देतोय फॉरला त्यावेळेला व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होती. म्हणजे पहिल्यांदा इथे काय आलं, 10. त्याच्यानंतर परत आपण कुठं आलो, प्रिंट एक्समध्ये. एकाने ती व्हॅल्यू वाढली म्हणजे काय आलं, 11. परत आपण फॉरमध्येच आहोत कारण 11 ही व्हॅल्यू लेस दॅन 21 आहे. ओके, त्याच्यानंतर परत एक्सची व्हॅल्यू वाढली, 12. ते चेक करते 21 पेक्षा लेस आहे का, एस, इट विल प्रिंट व्हॅल्यू 12. त्याच्यानंतर परत व्हॅल्यू 1 न वाढती, 13. ते चेक करते 21 पेक्षा लेस आहे का, एस, इट विल प्रिंट दॅट व्हॅल्यू. अगेन इट विल इन्क्रीमेंट व्हॅल्यू बाय 1. So this loop will continue unless and until it will reach to value 21. फक्त इथं काय, बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू 1 न इन्क्रीमेंट होती. ओके, वेन वी आर युझिंग रेंज फंक्शन. आता हे झालं, ह्याच्यामध्ये दोन पॅरामीटर दिले तर. ओके, वी यूज हिअर 2 parameters. In this example we use here single parameter. आपल्याला जर का गॅपनी इंटरवल डिस्प्ले करायचं असेल, गॅपनी नंबर डिस्प्ले करायचे असतील, इथं आणखीन एक एक्झाम्पल आहे, फॉर एक्स इन रेंज 2, 30 आणि 3. बघा हां, ह्यानी काय आउटपुट येते बघा. हाच प्रोग्राम मी इथं टाईप करते. वेन वी आर गिविंग 3 पॅरामीटर्स टू फॉर x range 2, 30 and 3. We will save it as for 8.py. Okay. .py. So we will execute it for 8.py. Values काय येतात चेक करा. काय येतात, 3 पॅरामीटर दिलेले आहेत आपण. फर्स्ट पॅरामीटर म्हणजे काय आहे, स्टार्ट. ओके, सेकंड पॅरामीटर म्हणजे काय आहे, आपल्याला कुठंपर्यंत व्हॅल्यू डिस्प्ले करायचे. आणि थर्ड पॅरामीटर म्हणजे काय आहे की आपल्याला ती व्हॅल्यू कितीने इन्क्रीमेंट करायची. जर 1 ने इन्क्रीमेंट करायची असेल तर इथं काय द्यायची गरज नाही. प्रिव्हियस एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला 1 ने व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करायची होती, त्यामुळे आपण ते पॅरामीटर दिलं नाही. बाय डिफॉल्ट इट विल बी इन्क्रीमेंटेड बाय 1. पण इथं आपण व्हॅल्यू दिलेली आहे, काय दिलेली आहे, 3. आउटपुट काय आहे ते सांगा मला. इथे पहिली व्हॅल्यू काय आहे, 2. सो इट विल प्रिंट फर्स्ट व्हॅल्यू 2 कारण ती पहिली व्हॅल्यू इन्क्लूड करते. ओके, इथे इंटरवल काय वापरलेली आहे आपण, 3. पहिल्या व्हॅल्यूमध्ये 3 ॲड होतात. दुसरी व्हॅल्यू काय आली, 2 + 3 5. ओके, परत इंटरवल काय दिलेली आहे आपण, 3. 5 + 3 दॅट इज 8. इट विल प्रिंट 8. ओके, अगेन इट विल इन्क्रीमेंटेड बाय 3. 8 + 3 11. 11 + 3 14. 14 + 3 17. 17 + 3 20. 20 + 3 23. Then 26 and 29. So it will print value up to the last value. Okay, so it will start from 2, it will end up to 29. So what is the reason behind it? We will increment value by 3. Okay, suppose we change this one. Look here, we will increment this value by 2. So what would happen here if we increment value by 2? Yes, look here. So this is the example for 8. We will execute this one for 8.py. Okay, so what it gives here? So initially this value is 2. Okay, so this value is 2. Then it will increment by 2.
2 plus 2 that is 4, 4 plus 2 that is 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10. So it will increment each and every value by 2 up to the last value 28. Okay, 28 का आली तर if we add 2 within 28 it will become 30, and 30 is not less than 30, it is equal to 30, so it will skip that value 30, it will print value from 2 to 28. Okay, so this is the example how we can enter three parameters with the help of this one. Here we use for statement and three parameters are there, 2, 30 and 2. Okay, so this is the example how we can print the value. Look here. So in the first statement, what is this? In the first example, we used only one parameter. Okay, in the second example we used two parameters, and in the third example we used here for it three parameters. काय काय होते लक्षात आलं? पहिल्यांदा काय होते? सिंगल एक्झाम्पल मध्ये 0 to 4 म्हणजे 0, 1, 2, 3 ह्या चार व्हॅल्यूज प्रिंट होतात. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये काय होते? रेंज आपण देतोय, दोन रेंज देतोय, लोअर लिमिट आणि अपर लिमिट. लोअर लिमिट इन्क्ल्यूड करते बट इट एक्सक्ल्यूड्स अपर लिमिट, आणि व्हॅल्यू बाय डिफॉल्ट कशाने इन्क्रीमेंट होती? बाय 1. आणि तिसरं जे एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलेलं आहे की आपल्याला तो टाइम स्लॉट गॅप काय द्यायचा आहे, तर व्हॅल्यू कितीने इन्क्रीमेंट करायची आहे? 2 न. इथे 2 दिलेलं आहे, जर मी 3 दिलं तर व्हॅल्यू कशाने इन्क्रीमेंट होणार? 3 न. ओके, सो दिस इज द फॉर लूप. काय समजलं थोडंफार? येस, आपण 5 एक्झाम्पल्स बघितले. ज्यावेळेला तुम्ही ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल कराल त्यावेळेला तुमच्या आणखीन थोडंसं लक्षात येईल. तर पहिलं एक्झाम्पल आपण काय बघितलं? सिंगल वर्ड. ओके, हे समजलं. ह्याच्यामध्ये कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर व्हॅल्यू प्रिंट होतात. नेक्स्ट एक्झाम्पल काय बघितलं आपण? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ह्याच्यामध्ये प्रत्येक वर्ड डिस्प्ले होतोय. नेक्स्ट एक्झाम्पल काय बघितलं आपण? सिंगल नंबर आणि रेंज वापरलं. रेंज वापरल्यावर काय होते? 0 पासून स्टार्ट होते अप टू दॅट नंबर. सेवन्थ एक्झाम्पल मध्ये, नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये काय बघितलं आपण? एस, दोन व्हॅल्यूज पुटअप केल्या, लोअर व्हॅल्यू अँड अपर व्हॅल्यू. लोअर व्हॅल्यू इन्क्ल्यूड होती, अपर व्हॅल्यू एक्सक्ल्यूड होती, आणि डिफॉल्ट 1 ने इन्क्रीमेंट होती. आणि शेवटचं एक्झाम्पल काय बघितलं आपण? लोअर व्हॅल्यू दिली आहे, अपर व्हॅल्यू दिली आहे, आणि ज्या व्हॅल्यूनं आपल्याला इन्क्रीमेंट करायचे ती व्हॅल्यू दिली आहे. 3 पॅरामीटर्स दिलेले आहेत, सो इट विल इन्क्रीमेंट बाय दॅट व्हॅल्यू. हे 5 एक्झाम्पल्स आपण आज घेतलेले आहेत, फक्त 5. 5ही समजले? उद्या आपण थोडेसे त्याच्यावरती एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे तुम्हाला ते क्लिअर होऊन जाईल. हां, आणि दुसरं एक, जरा व्हिडिओज ऑन करा सगळेजण. व्हिडिओज ऑन करा. येस, आज आपण फॉर एक्झाम्पलचे 5 प्रोग्राम्स घेतलेत. उद्या आपण फॉर एक्झाम्पलचे आणखीन एक 3-4 प्रोग्राम्स घेऊया. बट थोडंसं कॉम्प्लेक्स पार्ट आहे. ॲक्च्युअल ज्यावेळेला तुम्ही कॉलेजला याल त्यावेळेला आपण हे पूर्ण रिवाईज करूया. ह्याच्यावरती जास्तीत जास्त प्रोग्राम घेऊ. आत्ता आपण परीक्षेपुरती तयारी करू, कारण प्रॅक्टिकल असं ऑनलाईन घेता येत नाही आहे. एक्झामच्या दृष्टीनं काय आहे ते तयारी करू. हां, तर हे जे 5 प्रोग्राम्स आहेत ते मूडलला मी टाकते. आजचा व्हिडिओ पण टाकते. परत एकदा व्हिडिओ बघा म्हणजे समजून जाईल. आणि एक्झामच्या डेट्स कळाल्या तुम्हाला? येस मॅम. हां, टाइम टेबल मी टाकलेला आहे. ऑब्जेक्टिव्ह टाईप पेपर असेल रोज. आणि तुम्हाला एक मी असाइनमेंट देणार आहे की प्रत्येकाने मला 5 क्वेश्चन पायथॉनवर काढून द्यायचे ऑब्जेक्टिव्ह. हां, काय करायचं आहे? मी एक एक्सेल शीट तुम्हाला शेअर करते ग्रुपवर. व्हिडिओज ऑन करा जरा, म्हणजे मला चेहरे दिसले की बोलायला बरं वाटते. नुसतंच ते दगडांना सांगितल्यासारखं वाटते. हां हां, आता कसं छान वाटते, छान छान दिसताय तुम्ही, मग थोडंसं बोलायला छान वाटतंय. हां, तर प्रत्येकाने एक एक्सेलची फाईल मी शेअर करणार आहे. त्याचं फॉर्मॅट असणार आहे सिद्धेश चौगले
छान आहे हेअरस्टाईल तुझी. हां, तर ती जी एक्सेल शीट आहे त्याचं फॉर्मॅट बदलायचं नाही. वरती कॉलमचं टायटल बघायचं. पहिला कॉलम क्वेश्चनचा असेल. ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स तुम्हाला काढायचे आहेत. पहिला कॉलम क्वेश्चनचा, दुसरा कॉलम फर्स्ट ॲन्सर, त्याला 4 ॲन्सर ऑप्शन म्हणून पाहिजेत. आणि लास्टचा जो कॉलम असेल तो ॲक्च्युअली ॲन्सर. हां, प्रत्येकानं त्या एक्सेल शीटला 5 क्वेश्चन टाईप करून मला द्यायचे आहेत. त्याला तुम्हाला इंटरनल मार्क्स आहेत. जो देईल त्याला ते मार्क्स मिळतील, जो देणार नाही त्याला ते मार्क्स मिळणार नाही. तुम्ही नेटवर सर्च करायचे आणि 5 क्वेश्चन्स काढायचे. लक्षात आलं? आणि त्या फाईलचं फॉर्मॅट चेंज करायचं नाही. ती फाईल मी शेअर करते, गुगलची एक्सेलची फाईल आहे ती, त्यामुळे त्याच्यामध्ये काय चेंज करू नका. ओके, लक्षात आलं? सो ऑल ऑफ यू गॉट इट? जोरात येस म्हणा जरा. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, ठीक आहे. सो थँक्यू. हे सेंड करते प्रोग्राम्स ग्रुपवर, रन करून बघा आणि हॅव अ गुड डे. ओके, थँक्यू ऑल ऑफ यू. ओके.